सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। होए वडेवां जग विच बीजे तन खे नाल रलाया। बूटी होए कपाह दी टिंडे हस हस आप खिड़ाया। दोह मिल वेलन वेलिया लूं लूं कर कर तुम्ब तुम्बाया। पिंजण पिंज उड़ाया कर कर गौड़ी सूत कताया। तन बुण खुंभ चढ़ाए कै दे दे दुख तुआए रंगाया। कैंची कटन कटिया सुई धागे जोड़ सिवाया। लज्जण कजन होए कजाया। लज्जण कजन होए कजाया। जुगो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अपर अपार अजमत बख्शिश शाम समय दी गुरु दरबार दी हाज़री असी मान रहे हैं। साढ़े दीवान वर्चुअल ने ड्यू टू कोविड-19। आप संगतां घरां थावां तो गुरु शब्द दी आभा नाल मंडित हुंदे हो। वडभागता है ये 2021 का वरा धन गुरु तेग बहादुर पातशाह नौवीं सरकार नौवें नानक उन्हां दे प्रकाश दिहाड़े का वरा है। 400 साला शताब्दी पुरब के रूप दे विच ओंटारियो खालसा दरबार के समूह संगतां वल्लों ये उपराला किया गया कि इस पावन पुरब के उत्ते एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 7 दिनों तक लगातार गुरु तकरीर गुरु इतिहास विचार गुरु साहब के जीवन यापन तो उन्होंने सिक्ख्यावां नूं समर्पित होकर की जाए। आप संगत बड़ा ओवरवैलमिंगली रिस्पॉन्स कर रहे हो। बड़ा शुक्रगुजार हाँ इस गल तो खाकसार मैं दास रूप दे विच। आप समूह की आसीस के नाल आओ जो लड़ी असी चला रहे हाँ उहदे अगले या रिश्मा नूं अगले रंग नूं असी माणीए वेखीए। सब तो पहला मुझ अदने मनुख द्वारा बुलाई गई फतेह आप नूं प्रवान होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। As we are going through with the history of Guru Tegh Bahadur Maharaj, meantime we have to be aware about the other situations which were happening that time, especially political situations. Guru Sahib da प्रकाश 1621 विच जिवें बयान किया होया। उस तो बाद असी वरा बा वरा घटनावां दा वेरवा देखते हुए जिथे पहुंचे वो सीगा गुरु हरगोबिंद साहब जी का ज्योति जोत समाना 1644। गुरु साहब की अरबला उस वक्त ऑलमोस्ट 23 वरे के नेड़े तेड़े है। इस तो बाद दे कुछ घटनाक्रम अज वेखांगे। नाल नाल जो पदा मंगल के रूप में आप सरवण कर रहे थे भाई गुरदास जी दी रचनावां विचों है। ये कपड़े की बनतर की गल करते हैं। कुछ इस बाबत फिलोसफिकल साइड तो बात पावांगे क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब नूं धर्म की चादर का मतलब लकब लोक मुहाज विचों मिले जिन्हों इस तरह साडे लिटरेचर ने बयान किया ना भी जो साहिब महाराज अपनी शहादत का रंग फैलाउंदे ने तो जो लोक मनां दे आसमान दे विच बोल उकरदे ने वो है भी है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। जिहड़ी वो जय जयकार हुई उस जय जयकार विचों आवाज़ आई कि चादर है तो चादर है धर्म की रखिया किवें करनी है धर्म का कज्जण किवें बनना है। ये गुरु तेग बहादुर साहब तो सीखिया जाए।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਉਸ ਕੱਜਣ ਦੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸੇਮ ਵੇ we are discussing Guru Tegh Bahadur Sahib Ji's life story, how that story actually got folded and took, you can say, place in that level where Guru Sahib became that kind of martyr. So ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਵਡੇਰਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। 1605 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ, ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹਨੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਆ, ਮਤਲਬ ਗੀਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫੜਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਸਤਗੀਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਗਲਗੀਰ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਖੱਲਸ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੁਝ ਆ ਤਖੱਲਸ ਕੁਝ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਉਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਮੇਕਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨਾ, ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ 1605 ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਆ। ਬਸ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਗਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਮਰਕਾਬ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1621 ਚ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੋਜ਼ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਲੋਕਲ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਸੂਬੇਦਾਰ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ 1627 ਤੱਕ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 1627 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਤਸਬੀ ਹੈ, ਸਭ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਬਦਲਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਇੱਕ ਬੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਗ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ, ਲਗਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਕ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ, ਸਭ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੈਰ ਇਹ ਦੌਰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1627 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1658 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1658 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਗਲਿਆ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 1644 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 1635 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1644 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਭ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਪਰ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਰੂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਢੰਗ 'ਚ ਬਾਤ ਕਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇਥੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਉਤਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਗਲਿਆ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੇ ਉਸ ਤੁਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਗਵਰਨਿੰਗ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਐਮਪਾਇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਏਗਾ।
ਹੁਣ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਮੁਰੀਦ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਬਣ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਪੈਰ ਹੁਣ ਰੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਿੱਥੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਉਤਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਡੋਲਾਂਗਾ ਤਿੱਥੋਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਖੋਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਖਾਲਸਾ ਗਰੀਬ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਰਵਾਣੇ ਕਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲਿਖਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਮਨ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦੇ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਲਿਖਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਜ਼ੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਔਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸੱਗ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਗ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ। ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਕਰ ਸੀ, ਹੋਏ ਵਡੇਵਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਤਨਖੇ ਨਾਲ ਰਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਨੂੰ ਖੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਤਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਡੇਵਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੀਡ, ਜੇ ਸੀਡ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਰਹੇ, ਭਈ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬੂਟੇ ਦੀ, ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੋਂਦ ਆਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਕਾਬਲ ਨੇ, ਹਾਈਲੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਕੈਲੀਬਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਾਈਪਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਲੰਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਪ ਤੇ ਸੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਹ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ। ਤੇ ਬਕਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਤ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਭਾਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ 1644 ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇਗ ਕਟਾਰ ਉਹ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਥੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਚਾਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਟਾਫੋਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ, ਬੜਾ ਧਨੀ ਸਿੱਖ ਮਹਿਰਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ,
ਭਾਈ ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਰਦਾ ਪੁੱਗਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਰਸਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾਏ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ ਸਿਖਾਏ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਮਾਇਆ ਕਮਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਏਡੇ ਏਡੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਜੰਗਜੂ ਸਮਾਨ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਵਿਦਿਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1644 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1664 ਤੱਕ 64-65 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 10-11 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮੁਕਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਉਦਘੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ 2 ਔਲਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਲੇਠੀ ਔਲਾਦ ਧੀਰਮਲ, ਜਿਹਦੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਾਕ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਇਆ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਔਲਾਦ ਜੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਜੋ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰ੍ਹਾ ਆ, ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ 1630, ਤੇ ਜੋ ਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ 1644 ਦੇ ਵਿੱਚ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਬਲਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਨੇ, 23 ਸਾਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸੂਰਜਮਲ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਣੀ ਰਾਏ, ਅਟਲ ਰਾਏ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਪਰ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ। ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਬਲਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਖੜੂਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਵਾਰੀਖ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਕਿਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਂਝਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਹਾਂ, ਮਸੰਦਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਜੋ ਸਰਮਾਇਆ ਰਸਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਐਫਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੱਡੀ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨ ਬਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਔਲਾਦ ਮੈਂ ਆ ਪਲੇਠੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੱਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਰਾ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੱਦੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ
ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮ ਟਾਈਮ ਸਪੈਸ਼ਲੀ our Canadian and American educated people ask me, what is the difference between in cult and in an institution? In an institution, let me explain over here. ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਲਟ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੇਰੇਦਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨਵ ਪੱਖੀ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲਟ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦ ਫਸਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਈਨ ਆਫ ਅ ਕਲਟ ਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮੁਹਾਜ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਆਟੋ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਇੱਕ ਐਡ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ। ਇਹ ਵਸਨੀਕ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਮ ਰਕਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਅੰਟਿਲ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਪੜਨਾ ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬਾਤ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਅ ਕਲਟ ਐਂਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ 'ਚ ਬਾਤ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਆਸੀਨ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਆਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਆਸੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਬੈਲੀਅਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ 1630 ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਮੁਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ ਬਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਮੁਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਮਤਲਬ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਗਾਈ, ਉਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਂਸ ਡੰਡੇ ਸਮੇਤ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੰਗ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੋੜਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫੌਜ ਤੇ ਮੁਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੰਗ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਬੇਦੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਿਸ਼ੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਬਾਂਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੇੜ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕਰੈਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਬਾਂਸ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਡਿੱਗਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਫੋਲਿਆ, ਕੱਪੜਾ ਫੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੁਕਬਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਫਾਰਮਰ ਹੈਗਾ ਮੁਗਲੀਆ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਬੇਦੀ ਚੰਦ ਜੀ ਥੋੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦਾ? ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਦੀ ਚੰਦ ਇਹ ਸੱਚ ਤੇ ਕੂੜ ਦਾ ਘੋਲ ਹੈ। ਕੂੜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆ ਸਾਡੀ, ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਘਰੋਂ ਆਉਣਗੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਲਾਓ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਰੋਲ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਆਸੀਨ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਰੋਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀਵਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਆਭਾ 'ਚ ਮੰਡਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੜੇ ਸੂਫੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੂਫੀ ਆਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1595 ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਫ਼ਰ, 1644 ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਮਦਾਦ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪਰਮ ਰੂਹ ਲਈ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਥਮਲੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਦੀਵਾਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੀ, ਜਲ ਕਾ ਜਲਹੂ ਆਰਾਮ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਰਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਯੋਗ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨੇਹੀ ਖਲੂਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਦੀ ਆਸੀਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕਿਹਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਵਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਾਰਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ
ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਿਰੜਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਝ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਫਾਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਉਥੋਂ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਵਾਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਦੂਸਰੀ 2200 ਘੋੜਸਵਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਲੱਗਣੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੰਤੋਖਣ ਵਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਥੀ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦਿਓ, ਪਰ ਹਥਿਆਰ ਸੰਤੋਖਣੇ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਵੇਂ ਮੈਕਾਲਫ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰ, ਕੱਲੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾਉਣਾ ਆ। ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਅਗਲੇ ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਵਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋਏ ਵਡੇਵਾਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਤਨਖੇ ਨਾਲ ਰਲਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਖੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵ ਉਸ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਵੇਟ ਕਰਦੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੀ ਹੋਏ ਕਪਾਹ ਦੀ ਟਿੰਡੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਆਪ ਖਿਡਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਪਾਹ ਦਾ ਬੂਟਾ ਉੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿੰਡੇ ਖਿੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਤਵਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਭੱਟ ਵਈਆਂ, ਭੰਡ ਵਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਤ ਆਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਡਾਟਾ, ਉਸ ਡਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਲਓ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੋਰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਆਏ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਏ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੀ ਗਏ, ਲਖਨੌਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਗਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੋਰਦੇ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਕਾਫਲਾ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਤਵਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਜਾਈ ਬੀਬੀ ਹਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਰਜਮਲ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਵਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੌਣ ਉਪਾਉ ਕਰੇ ਜਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਰਾਮ ਕੀ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਭਗਤ ਰਾਮ ਕੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ, ਸਨੇਹ, ਖਲੂਸ, ਮੁਹੱਬਤ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਲਿਸਟ ਸਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਭਰਜਾਈ ਹਰੀ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਣਵਈਏ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੋਆਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਚੌਪਤ ਰਾਏ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ, ਅਲਮਸਤ ਜੀ, ਆਦ ਸੰਗਤੀਏ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ
ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਮੀਨ ਆਲ ਦ ਵੇ ਟੂਵਰਡ ਦਾ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਅਵਧ, ਪਟਨਾ, ਦੁੱਧ ਦੈਟ ਏਰੀਆ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਉੱਚੇ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਤਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਥਾਹ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿਖਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕਦਮ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੇ, ਕਦੀ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਦਬ ਆ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰੂਮੀ ਦੀ, ਰੂਮੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਦੇ ਅਰਥ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਰੂਮੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੂਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ, ਕਿਸੇ ਸਕਾਲਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਆ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 14 ਜੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੱਕ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੁਛ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੜੇਵੇਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਵੜੇਵੇਂ ਦੇ ਬੀਜ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਾਰਟਰਡੂਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਣਵਈਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਜ਼ਮੇਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕੱਲੀਆਂ ਸਿਰਫ 2-4 ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਤਰਸੀਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਨੂੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਲ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਪੁਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆਗਿਆ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਬਨੂੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਕੁਰਖੇਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹੋ ਰੀਤਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਗੜ੍ਹਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਬੜੇ ਫਿਰ ਜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਵਾਰੀਖੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੋਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਮਥੁਰਾ, ਆਗਰਾ, ਪ੍ਰਯਾਗ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਬਨਾਰਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰ ਤੋਂ ਸਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਸਾਰਾਮ, ਪਟਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਅਜੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਆਸੀਨ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਆਗਰੇ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਹੈ
ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅੱਜ, ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤਵਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਹੈਗੇ ਹੋ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਇਸ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 14 ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 7। ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਦਾ ਪੜਾਅ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾ ਅਕਲ ਨਾ ਵਸਾਲ। ਸਿੱਖੀ ਕਲਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਵਿਟਨੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੱਦੀ ਆਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1661 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 1644 ਤੋਂ 1661 ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 1661 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 21 ਵਰੇ ਦੀ ਅਰਬਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ 14 ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, 30 ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹ ਈਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਹ ਗੱਦੀ ਆਸੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਲੱਜਣ ਕੱਜਣ ਹੋਏ ਕਜਾਇਆ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਜਣ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਜ ਕੱਜਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਡੇਵੇਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਬੂਟਾ ਬਣਿਆ ਬੂਟੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਮਿਲ ਵੇਲਣ ਵੇਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਵੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਵੇਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਰੂਹ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਪਿੰਜਣ ਪਿੰਜ ਉਡਾਇਆ, ਫਿਰ ਰੂਹ ਪਿੰਜੜੀਆਂ 'ਚ ਉੱਡਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਕੱਲਾ ਰੂਹ ਦਾ ਪਿੰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੁੰਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁੰਬਾ ਤੁੰਬਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਵੱਢਣਾ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਨ ਨਾ ਡਿਗੈ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੈਸੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਲਣਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਨਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਕੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ, ਅਗਾਂਹ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1621 ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਅਰਾਊਂਡ 1661 ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰਬਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 30 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ। ਤੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਆਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਅਦਨੇ ਮਨੁੱਖ, ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਅਦਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਸਾਈਪਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮੁਹਾਜ ਦੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਨੀਆਂ, ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।